ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட ஃபோர்த் பார்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த செஷனில் வந்து ஃபுல்லாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். பெர்சன்டேஜ் பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது. ஓகேவா? Okay, so first question. A mobile is sold at a certain price. Okay. Now, by selling it at 7 by 11th of that price, so one losses 30%. Find the profit percentage at the original price. Okay. So, இப்போ actual selling price என்ன? லெவன் எக்ஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ நியூ செல்லிங் பிரைஸ் என்ன? That is 7 by 11 of the old price. That is 7 by 11 into 11x, that is equal to 7x. ஓகேவா? இப்போ என்னாச்சுன்னா 7xல 11xல சேல் பண்றேன். இப்போ now I am selling it at 7x rupees. Now I am getting a loss of 30%. Okay, so that is 70% of the cost price. Correct? Because 70% of the cost price என்ன 7x, right? So loss is equal to 30%. That is I am selling at 70% of CP. அப்போ 70% of CP தான் என்ன? 7x. அப்போ CP என்னவா இருக்கும்? 70 by 100 CP is equal to 7x. So இது 1 time, இது 10 times, இது 1, இது again 10 time. அப்போ cost price என்னன்னா 10x. ஓகேவா? அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Find the profit percentage at the original price. அதாவது original price னா original cost price, original selling priceல சேல் பண்றப்ப what will be my profit percentage? So actual selling price என்ன? Actual selling price is 11x. So see, what is the profit? Profit is equal to x, right? Because 11x minus profit is equal to SP minus CP, that is x. அப்ப profit percentage na P by CP into 100. That is x by 10x into 100. So the actual profit percentage is 10%. Okay. Next question. A car is sold for a certain amount. There was a profit of 10%. Okay. Had the car be sold for rupees 45 more, the shopkeeper gets a profit of 25%. Okay. If you find the profit earned if the selling price of the car is rupees 24 more than, actually இங்க வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. See, ஒரு காரை let the selling price be x ன்னு வச்சுப்போமா? A car is sold for a certain amount. Okay, let the selling price be x. Okay, இல்ல s ன்னு எடுத்துட்டு 100x ன்னு காஸ்ட் பிரைஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வேணாம் அப்படி வேணாம், இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா a car is sold at a profit of 10%. அப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் 100x னா செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? 110x. Because I am getting 10% profit. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? Had the car been sold for rupees 45 more, that is 110x இல்லாம 110x plus 45 இந்த அமௌண்ட்டுக்கு நான் சேல் பண்ணியிருந்தா I will get a profit of 25%. That is இது 100xன்றப்போ see, yeah, so in the caseல I am getting 10% profit. In this case I am getting 25% profit. Okay, அப்போ see, இது என்னவா இருக்கும்? This is 110% of cost price. இது என்னன்னா 125% of cost price. நான் அதை ஈக்குவேட் பண்ணி போடலாமா? காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 100xன்றது எனக்கு தெரியுமா? see, அடுத்த ஸ்லைட்ல போறேன். இப்போ 125% of cost price is equal to what? 110x plus 45. 110x plus 45. 125% na 125 by 100 into what is the cost price? Cost price வந்து 100x. 100x is equal to 110x plus 45. இது வந்து 5,
இது வந்து 4. ஓகே 5/4ன்றப்ப ஸோ அகைன் இது வந்து 25. ஓ நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே 100 கேன்சல் பண்ணிருக்கலாம்ல. ஸோ இங்க வந்து 125x இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு 110x பிளஸ் 45. அப்போ 15x. ஸோ 15x இஸ் ஈக்குவல் டு 45னா x இஸ் ஈக்குவல் டு 3. நம்ம காஸ்ட் பிரைஸ் அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோமா? காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 100x, தட் இஸ் 100 into 3, தட் இஸ் 300 rupees. ஓகேவா? அவங்க காஸ்ட் பிரைஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க. இல்ல அவங்க காஸ்ட் பிரைஸ் கேட்கல. Find the profit percentage earned if the selling price of the car is rupees 24 more than the cost price of the car. ஓ இப்போ selling price வந்து cost price விட 24 more அப்படின்னா that is selling price வந்து 324. ஓகேவா? இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Profit percentage கேக்குறாங்களா? Find the profit percentage. So அப்ப profit is equal to what? 24 rupees. அப்ப profit percentage is nothing but 24/300 into 100. 0 0 cancel. So 8 3s are 24. So the profit percentage will be 8%. Okay va? Simple question. Another question. Vicky sold a book at a loss of 13%. Okay. If he had sold the book for rupees 84 more, he would have gained 15%. Okay. So just இதுவும் போன கொஸ்டின் மாதிரியே தான். என்ன போன கொஸ்டின்ல ப்ராஃபிட், இந்த கொஸ்டின்ல வந்து லாஸ். ஓகேவா? ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 100x. அப்ப செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? 87. 87ன்றப்போ 90 100 வருது. ஓகே இப்போ if he sold the book for rupees 84 more, that is இப்போ நியூ செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 87x plus 84. அப்படி இருக்கப்போ இது 100x. அப்போ ப்ராஃபிட் என்னன்னா 15% சொல்றாங்க. ஓகேவா? in this case there is a loss of 13%. in this case there is a profit of 15%. அப்ப 115% of the cost price is equal to what? 87x plus 84. So அதை வச்சு I can do this question, right? See, 115% of cost price is equal to 87x plus 84. Now cost price தான் நமக்கு தெரியுமா 100. அப்போ 115 divided by 100 into 100x is equal to 87x plus 84. அப்போ 115x is equal to 87x plus 84. இது 87 இங்க போனா என்ன ஆகும்? 13 plus 15 என்ன? 28. 28 தானே? So 28x is equal to what? 84. So x is equal to 3. 28 into 3 தானே? 2 4 3 6 7 8 84. So x is equal to 3. அப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன? காஸ்ட் பிரைஸ் is equal to 300. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the selling price of the book to get a profit of 20%. Profit 20% வரணும்னா so I want to 20% of cost price என்ன? 60. அப்போ selling price will be equal to 360 rupees. Okay, this is the answer, 360. Yeah. Next question. Gokul sold a bed for rupees 3,500 and incurred a loss. Okay, had he sold the bed for rupees 5,000, his gain would have been equal to half the amount of the loss that he had incurred. Okay, find the market price of the bed if the markup percentage is 10%. Okay, so இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா கோகுல் வந்து ஒரு பெட்டை 3,500க்கு சேல் பண்ணா he is getting loss. அடுத்து அதே பெட்டை 5,000க்கு சேல் பண்ணிருந்தா he will be getting a profit. ஓகேவா? இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ணலாம்? ரெண்டு செல்லிங் பிரைஸ் கொடுத்திருக்கான், பட் எப்பயுமே காஸ்ட் பிரைஸ் சேமா தான் இருந்திருக்கும். So let the cost price is equal to x rupees எடுத்துப்போமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன இருக்கு சொல்லிருக்கான்? லாஸ். லாஸ்னா எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் எஸ்பி. அப்போ லாஸ் எவ்வளோ? லாஸ் வந்து எல் ருபீஸ்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ லாஸ் எல் எவ்வளோனா சிபி என்ன எக்ஸ் மைனஸ் செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 3500. அடுத்து had he sold the bed for rupees 5,000, his gain would have been equal to half the amount of that loss he had incurred. இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இப்போ என்னன்னா செல்லிங் இப்போ வந்து ப்ராஃபிட்னு சொல்லிட்டான்.
ப்ராஃபிட்னா என்ன? SP மைனஸ் சிபியா. நமக்கு SP வந்து தெரியுமா 5000 மைனஸ் சிபி வந்து எக்ஸ். இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் என்னன்னா லாஸ் ஆச்சுல அந்த அமௌண்ட்ல பாதி வந்து ப்ராஃபிட்னு சொல்லியிருக்கான். ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் 2L திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு L. கரெக்டா? சி அதானே கொடுத்துருக்கான். Had he sold the bet for rupees 5000, his gain would have been equal to half of the amount of the loss he had incurred. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? Find the markup percentage. அப்ப இங்கிருந்து L என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? So L is equal to x minus 3500 divided by 2. So I am equating this both the L. Okay va? Equate the L's. So x minus 3500 divided by 2. X minus 3500 divided by 2 is equal to what? 5000 minus x. அப்ப இங்க என்னவா இருக்கும்? X minus 3500 is equal to what? 10,000 minus 2x. அப்போ 3x is equal to 13,500. அப்ப x is equal to what? 4500. That is cost price of the bed. CP is equal to 4500. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? Find the marked price of the bed if the markup percentage is 10%. அவ்வளவு ஒன்றும் சிம்பிள் தான். காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 4500னா மார்க்அப் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. மார்க்அப் பெர்சன்டேஜ் வந்து 10. அப்படின்னா 450 rupees இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 450ன்றப்ப 4950 தான் மார்க்டு பிரைஸா இருக்கும். ஓகேவா? 4950. யா. ஸோ 4950 is the answer. Okay. Next question. The profit earned by selling an item for rupees 3000 is equal to the loss incurred by selling the same item for 1800. Okay, so இதுவும் போன கொஸ்டின் மாதிரியே தான். இப்போ let CP is equal to X. இப்போ first கேஸ்ல என்ன? ப்ராஃபிட்டா? So profit is equal to SP minus CP. That is 3000 minus X. Profit வந்து P ன்னு வச்சுப்போம். அடுத்து லாஸ் செகண்ட் கேஸ்ல லாஸ் is equal to CP minus SP. So லாஸ் வந்து L ன்னு வச்சுக்கலாம். காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன? X. செல்லிங் பிரைஸ் என்ன? 1800. ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்லிருக்காங்க? The profit and loss both are equivalent. அப்போ P is equal to L. So அப்போ straight away இந்த right hand side equate பண்ணலாமா? 3000 minus X is equal to X minus 1800. 3000 minus X is equal to X minus 1800. அப்போ 2X is equal to 4800. So 2X is equal to 4800. X is equal to 2400. ஓகேவா? காஸ்ட் பிரைஸ் is equal to 2400. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? At what price should the watch be sold to get a profit of 20%? அப்போ profit வந்து 20%னா selling price எவ்வளோன்னு கேக்குறானா? அப்போ first profit எவ்வளோ? 20% of 2400. That will be equal to 480. அப்போ selling price என்னவா இருக்கும்? That is 2400 plus 480. That is 2880. Okay, so this will be the selling price. 2880 will be the selling price. Okay. Next question. Nitish sold an article for rupees 954 and earned a profit of 6%. At what price should it be sold to earn a profit of 14%? ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான். ஓகேவா? See, 954க்கு செல் பண்றப்ப he is getting a profit of 6%. That is 106% தான் என்னன்னா 954. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? I want a profit of 14%. That means 114% என்ன? அவ்வளவுதானே, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இது ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின் தான். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பெர்சன்டேஜ் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ 954 into 114 டிவைடட் பை 106. ஓகே, ஸோ டிவைட் பண்ணுவோம். 106 இருக்கா? இங்க 4 இருக்கு. இது ஸ்ட்ரைட்டாவே 9 டைம்ஸ் பாருங்க, பார்த்தாலே தெரியுதா? 9 டைம்ஸ். பிகாஸ் 9 6 ஆர் 54 அப்படியே வந்துருச்சு. இங்க 9 இருக்கு. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 114 into 9. So 9 4s are 36. 9 10 11 12 1 2 9 10. So 1026 1026 is the answer. Okay.
So 1024 will be 32 square. Is 1026. Okay. 32 square then 1024. 916 1024. 961 1024. Okay. Now a shop answer correct dana 1026 is. A shopkeeper sells an article at a loss of 10 1/2%. Okay. Had he sold it for rupees 46, he would have earned a profit of okay. So இந்த கொஸ்டின் என்ன ஜஸ்ட் இதுவும் முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின்ஸ் மாதிரியே தான், பட் இதுல என்ன இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கா. ஸோ அப்படி இருக்கப்ப என்ன பண்ணலாம், இப்போ லாஸ் பெர்சன்டேஜ் என்ன, தட் இஸ் 10 1/2, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 21/2%. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா காஸ்ட் பிரைஸ் 100 இருக்காம காஸ்ட் பிரைஸ் 200 எடுத்துக்கிறேன். ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 200x. அப்போ லாஸ் என்ன, லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 21/2% of CPR. That is 21/200 into 200x. So loss would be 21x. அப்போ L is equal to 21x. அப்போ selling price என்னவா இருக்கும் 179. ஓகேவா. ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டீடைல்ஸ். ஓகேவா. இப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 200x னா செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 179x. இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, had he sold it for rupees 46.5 more, that is 179x plus 46.5 46.5 more, he would have gained 5%. so இங்கேயும் 200x தான். இப்போ என்னன்னா இந்த இடத்துல 5% வந்து ப்ராஃபிட். சி இங்க வந்து மைனஸ் 10.5% லாஸ், இங்க வந்து 5% ப்ராஃபிட். தட் இஸ் 105% of CPR. கரெக்டா. 105% of CP is equal to 179x plus 46.5. அப்போ 105 divided by 100 into 200x is equal to 179x plus 46.5. so இது cancel ஆச்சு. 210 so 210x is equal to 179x plus 46.5. இங்க ஒரு 21 31x ன்னு வரும். so 31x is equal to what, 46.5. இது 5 times வருமா, வரல. okay so அப்போ 310x is equal to 465. கரெக்டா. 31 தானா, 29 20 21 31 5 2s are 10 2 210. okay 46.5 கரெக்டா தானே போட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகே சோ அப்ப x is equal to இது கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும் 62, இங்க வந்து 93. 62 93 இருக்கு. okay so what is 93 divided by 62? ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் வருதுன்னு பார்ப்போம். 1 times 62, so இது 1 31. so if I keep a point it is 0, it will be 5 times, right? 5 2s are 10 31. yeah, so 310. so x is equal to 1.5. ஓகேவா. அப்ப காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன, காஸ்ட் பிரைஸ் is equal to 200x, that is 200 into 1.5, that is 20 into 15 30 300. so cost price is equal to 300 rupees. இப்போ என்ன கேக்குறாங்க, find the cost price தான் கேட்டிருக்காங்க. the cost price is 300 rupees. okay next question. A shopkeeper sold an item at a profit of 20%. if he reduces the cost of an item by 900, he incurs a loss of 10%. okay so எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் இங்க எழுதுவேன், மார்க்கெட் பிரைஸ் இங்க எழுதுவேன், செல்லிங் பிரைஸ் இங்க எழுதுவேன். ஓகேவா. ஸோ ஐ வில் ஃபாலோ திஸ் ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா. ஸோ just a minute. So the shopkeeper sold an item at a profit of 20%. That is, if the cost price is 100,
he sold it for 120. ஓகேவா இந்த 100 120னா கூட x இருக்கிறத அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா இது எல்லாமே ரேஷியோல தான் இருக்கு. இப்போ அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா if he reduces the price of the item by 900 he incurs a loss of 10%. ஓகேவா இப்போ 100xன்ற 100xல இருக்கிறது 120xல சேல் பண்ணாம நான் என்ன பண்ணேன்னா 120x minus 900. ஓகேவா இப்போ இது என்னன்னா it is a loss of 10%. That is 90% of the cost price is equal to what? 120x minus 900. So அப்படிதான் இது ஈக்குவேட் பண்ணணும். See, 90% of cost price is equal to what? 120x minus 900. இப்போ அதேதான். So 90 by 100 into 100x is equal to what? 120x minus 900. So 90x 90x is equal to 120x minus 900. So 30x will be equal to 900. 30x is equal to x is equal to 30. அவங்க என்ன அப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க? வாட் இஸ் த காஸ்ட் பிரைஸ்? காஸ்ட் பிரைஸ் ஆஃப் த ஐட்டம் இஸ் வாட்? CP is equal to 100x. That is 100 into 30, 3000. Okay, so 3000 is the cost price of the article. Okay. Yes. Next question. A man sold an item for rupees 8,000 and incurred a loss. Had he sold the item for rupees 14,000, his gain would have been equal to 2 times the amount. Okay, so let the cost price be x. Okay, a man sold an item for rupees. Okay, appo loss is equal to what? X minus 8,000. அடுத்து இப்போ அடுத்து ப்ராஃபிட் கொண்டுறாங்களா? செகண்டரி கேஸ்ல ப்ராஃபிட் is equal to what? CP minus SP minus CP, that is 14,000 minus x. இப்போ ப்ராஃபிட்டுக்கும் லாஸ்க்கு என்ன ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க? Had he sold the item, his gain would have been equal to 2 times the amount he lost. இப்போ லாஸ் வந்து L rupees அப்படின்னா ப்ராஃபிட் என்னவா இருக்கும்னா 2 times of the loss, that is 2L rupees. So L is equal to x minus 8,000. 2L is equal to 14,000 minus x. அப்போ L is equal to what? 14,000 minus x divided by 2. So now I can equate both the L, right? So x minus 8,000 is equal to 14,000 minus x divided by 2. 14,000 minus x divided by 2. So இந்த 2 அங்க multiply பண்ணா 2x minus 16,000 is equal to 14,000 minus x. So 3x is equal to 30,000. அப்போ x is equal to 10,000. Okay, that is cost price, right? X na cost price. At what price he should sell to get a gain of 20%? அதாவது profit CP is equal to 10,000. Profit percentage வந்து 20%. அப்போ profit என்னவா இருக்கும்? Profit will be 2,000. அப்போ selling price என்ன? Profit plus cost price, that is 12,000. Okay, so the selling price, okay, I should sell the article at 12,000 to get a profit of 20%. Yeah, 12,000 is the answer. Okay. Next question. Prithvi bought 2 cameras, a Sony and a Canon camera. Sony camera he bought at rupees x and Canon at rupees 2x. Okay. Sony camera இருக்கு, அடுத்து Canon. ஓகேவா? இப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் இது என்னன்னா x, இது வந்து 2x. இப்போ செல்லிங் பிரைஸ் பத்தி பேசுறாங்களா? He sold the Sony camera at a 20% profit. So 20% profit ன்ட்டான். So x ல what is 20% of x? 20% of x is 1ல 20% என்ன? 0.2. அப்போ 1.2 தான் செல்லிங் பிரைஸா இருக்கும். அடுத்து Canon camera at a 25% loss. So 25% 1/4. 1/4ன்றப்போ 1 2 0.5 லாஸ் ஆயிடும். அப்போ 1.5x தான் செல்லிங் பிரைஸ். ஓகேவா? அடுத்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? Find the total cost price of both the cameras if the difference between the selling prices 2,400. Okay, so difference between the selling price என்ன? 0.3x. இப்போ இந்த 0.3x ஓட வேல்யூ தான் கொடுத்திருக்காங்க, that is 2400. 0.3x is equal to 2400. அப்போ
3x is equal to what? 2, 4, 1, 2, 3. ஓகேவா? அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? டோட்டல் செல்லிங் பிரைஸ் தானே கேக்குறாங்க. டோட்டல் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன? x plus 2x, that is 3x. So already நம்ம 3x கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? That is 24,000. So the total cost price is equal to 24,000. Okay. Next question. A bag is marked at 25% above the cost price. If the selling price of the bag is increased by 20%, then the profit is increased by 138. Okay, find the original selling price of the marked price is 750. Okay, so marked price வந்து 715 கொடுத்திருக்கான். markup percentage வந்து 25%. that is 5 தான் வந்து 750 னா 4 என்ன? so இது வந்து 15 154ன்றப்போ so cost price வந்து 600. selling price என்ன? selling price பத்தி எதுவும் கொடுத்திருக்கானா? selling price பத்தி எதுவுமே கொடுக்கல. so let the selling price be x. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? if the selling price is increased by 20%, அப்போ நார்மலா அதே 600க்கு வாங்கி 750க்கு மார்க்அப் பண்ணி 1.2x, that is 20% எக்ஸ்ட்ராவா செல்லிங் பிரைஸ் இது பண்ணனா the profit is increased by 138. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ப்ராஃபிட் என்ன? x minus 600. செகண்ட் கேஸ்ல ப்ராஃபிட் என்ன? 1.2x minus 600. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா 138 rupees. that is என்ன? literally 0.2x is equal to 138. கரெக்டா? 1.2x minus 600 minus of x minus 600. x minus 600 is equal to what? 138. அப்போ 1.2x minus 600 minus x plus 600 is equal to 138. So 600 cancel ஆச்சு. So 0.2x is equal to 138. 2x is equal to 1380. x is equal to 690. Okay, so the selling price of the article is 690. அவங்க என்ன கேக்குறாங்க? find the original selling price. selling price தான் கேக்குறாங்க. selling price is 690 rupees. Okay. Next question. A shopkeeper produces 50 novels for rupees 4350 and sells them at a profit equal to the selling price of 4 books. Okay, so find the selling price of 1 dozen of the book if the price of each book is same. இப்ப cost price of 1 book என்னன்னு பாப்போமா? அதாவது 50 book is equal to 4300. அப்போ புக்கோட 1 புக்கோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? 430 by 5, that is 86. Okay, so ஒரு புக்கோட பிரைஸ் வந்து 86 rupees. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா sells them at a profit. so profitனால என்ன? selling price minus cost price தான். profit எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 7 புக்ஸோட selling price ஈக்குவலா இருக்கு. 7 SP is equal to total selling price என்ன? 50 SP. cost price என்ன? cost price வந்து total cost price வந்து 4300. அப்போ 4300 எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா 43 selling price. அப்போ selling price is equal to 100. ஓகேவா? இப்போ என்ன கேக்குறாங்க? find the selling price of 1 dozen books. 12 books ஓட selling price கேக்குறான் 1200. ஓகேவா? ரொம்ப ஈஸியான क्वेश्चन தான் இது. ஓகே, சோ இதுல டிஃபிகல்ட் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகேவா? சோ ஜஸ்ட் ஒரு நார்மலான ஒரு क्वेश्चन தான். ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन. A sells an article to B at a profit of 20%. B sells it to C at a loss of 10%. C has paid. Okay, so இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக்கான क्वेश्चंस தான். So A, B, C. A ஓட காஸ்ட் பிரைஸ் 100 னா A selling to B at 20% profit. So B க்கு வந்து 120 கொடுத்து வாங்கியிருப்பான். C வந்து அதாவது B வந்து 10 rupees 10% லாஸ்ல சேல் பண்றான். So 12 ரூபாய் போச்சுன்னா இவன் வந்து 108 rupees வாங்கியிருப்பான். இப்போ என்ன சொல்றாங்க? C has paid rupees 216 to B. that is 108 தான் என்னன்னா 216னா 100 என்னன்னு கேக்குறாங்களா? ஓகே, வெரி சிம்பிள் தான். So x is equal to what? 216 into 100 divided by 108. So it will be 25. So இது வந்து 27 இருக்கும். 7 டேபிள்ல 6 வரணும்னா 8 டைம்ஸ் வருமான்னு பார்ப்போம். So 27 into 8, 7 8s are 56, 8 2s are 16, 17 18 19 20 21 216. Okay, வருது. So this is 8 times. அப்ப x is equal to what? 825 are 200. Okay, x என்னது?
A வாங்கினா price, ஓகேவா? So the price at which A bought is 200, okay? So straight away பார்த்திருக்கலாம். see இவன் வந்து 216னா into 2 போட்டா 216 வந்துருதா? So அப்ப இதுவும் into 2 ஆயிருக்கும் 200, okay? Next question. A shopkeeper selling a laptop for rupees 22,500 by giving 3 successive discounts of 33.33%, 25% and 20%. Find the markup percentage of the laptop. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்னன்னா, ஒரு மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கு, அந்த மார்க்கெட் பிரைஸ்ல இருந்து 3 சக்சசிவ் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த செல்லிங் பிரைஸ் வந்து இவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த கொடுத்துருக்க 3 சக்சசிவ் ஃபிராக்ஷன்ஸ் பெர்சன்டேஜஸ்க்கும் டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் இருக்கா, அதை வந்து ஃபிராக்ஷன் எழுதுங்க. ஸோ இப்போ 33.33 என்ன 1/3, அடுத்து 25 1/4, 20 1/5. இப்போ இந்த டினாமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுக்கணும், ஓகேவா? இந்த क्वेश्चन நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி क्वेश्चन வந்தா எப்படி போடணும்ன்றது. இப்போ வாட் இஸ் தி எல்சிஎம் ஆஃப் 3, 4 and 5? இட் வில் பி 60, ரைட்? ஓகே, இப்போ 60 தான் என்னன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ்னு வெச்சுக்கலாம், ஓகேவா? லெட் மார்க்கெட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 60x, ஓகேவா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் என்ன 33.33, தட் இஸ் 1/3. அப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் வந்து 60 ன்னு சொல்லிட்டேன், 60x. இதுல 1/3 வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துட்டான். அப்போ 1/3 into 60 என்ன, தட் இஸ் 20x டிஸ்கவுண்ட். அப்ப இந்த 33.33 டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும், 40x இருக்குமா? அடுத்த டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ, 25%. 25% இஸ் நத்திங் பட் 1/4. ஸோ அப்போ 1/4 into 40x என்ன, தட் இஸ் 10x. அப்போ இப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும், 10x போனதுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் பிரைஸ் will be equal to 30x இருக்குமா? ஓகேவா? இப்போ 30x சொன்னதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் எவ்வளவு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்க, 20% டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்களா? 20% என்ன 1/5. ஸோ 1/5 1/5 into 30, that is 6x. இப்போ லாஸ்டா மார்க்கெட் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும், that is 24x, which is equal to the selling price, ஓகேவா? அப்ப இந்த 24x தான் என்னன்னா கொடுத்திருக்க செல்லிங் பிரைஸ். 22,500, 22,500. நான் என்ன கேக்குறாங்க, மார்க்கெட் பிரைஸ் கேக்குறாங்க, தட் இஸ் 60 என்னன்னு கேக்குறாங்க, ஓகேவா? இது வந்து 2 times, இது வந்து 5 times, ஓகேவா? ஸோ இது வந்து என்னது, எம்பின்னு வச்சுப்போம். இப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், 22,500 into 5 divided by 2, that is 11,250 into 5. ஸோ into 5 னா divided by 2 போடணும். ஸோ இன்னொரு 0 போட்டுட்டு divided by 2 னா 56250, 56250, கரெக்டா? கரெக்ட். ஸோ 56250 will be the market price, ஓகேவா? ஆக்சுவல் மார்க்கெட் பிரைஸ். ஸோ இந்த மார்க்கெட் பிரைஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் 1/3 டிஸ்கவுண்ட், அடுத்து 1/4 டிஸ்கவுண்ட், அடுத்து 1/5 ஆஃப் த பிரைஸ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிடுறாங்க, ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணணும்னா, ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பெர்சன்டேஜஸ் எல்லாம் ஃப்ராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டினாமினேட்டருக்கு எல்சிஎம் எடுத்து அதை வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அது ஏன் எல்சிஎம் எடுத்து பண்றேன், மார்க்கெட் பிரைஸ் ஸ்ட்ரைட்டாவே 100ன்னு வச்சிருந்துருக்கலாம். பட் நீங்க 1/3 ஆஃப் த 100லாம் எடுத்தீங்கன்னா 33.33 வரும். அதை சப்ராக்ட் பண்றப்ப 66.66. அதுக்கப்புறம் 1/4ன்றப்ப 66.66 வந்து 4ல டிவைட் ஆகாது, ஓகேவா? ஸோ அது இன்னும் ஃபர்தரா டெசிமலா தான் வரும். அகைன் 1/5ன்றப்ப இன்னும் அது வந்து நிறைய டெசிமல்ஸா போகும். டெசிமல் வேணாம், எனக்கு ஃபுல்லா ஹோல் நம்பரா வேணுன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த மெத்தட் எங்க யூஸ் ஆகும்னா, இந்த ஒரு மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்ல, அது என்ன டாபிக்னு தெரியல. இப்போ ஏவோட சேலரி வந்து ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு, அதுல வந்து என்ன சொல்றது 33.33 வந்து ரெண்ட்டுக்கு செல் பண்ணிடுவான், 16.66 வந்து என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு, அடுத்து 12.5 வந்து எஜுகேஷனுக்கு, ரிமைனிங் அமௌண்ட் வந்து சேவிங்ஸ், இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கப்போ நம்ம வந்து அந்த ஏவோட டோட்டல் சேலரியை வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் அஷ்யூம் பண்ணுவோம்ல. எல்லாருமே யூஸ்வலா 100ன்னு அஷ்யூம் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து ஸோ இப்போ ரெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பண்றான், எஜுகேஷனுக்கு எவ்வளவு பண்றான், என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு பண்றான்னு பெர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கானா, அதை ஃபிராக்ஷன் எடுத்து அந்த ஃபிராக்ஷனோட டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து நீங்க அவனோட சேலரியா வச்சீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் வந்து என்ன சொல்றது டெசிமலே இல்லாம ஹோல் நம்பர்ஸ்லயே வரும். ஸோ அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இந்த 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 மெத்தட் வந்து நீங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணும், ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். சௌமியா பர்ச்சேஸ்ட் 1250 ஆர்டிகல்ஸ் அட் rupees 7,500. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்னன்னு பாத்துருவோமா?
ஸோ 1250 ஆர்டிகல் வந்து என்னன்னா 7500ன்றப்போ ஒரு ஆர்டிகளோட பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? 6 ரூபாயா? 6 ரூபானா 6000 ரூபாய். அடுத்து 7000, 7500. ஓகே. 7500 டிவைடட் பை 125, 1250. ஓகே, இது வந்து 305. ஸோ அப்போ ஒன் ஆர்டிகல் பிரைஸ் இஸ் ₹6. ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க? she sold 1/5 of the article at 25% profit. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 1/5 of the article என்னன்னு பாப்போமா? 1/5 at 25% profit. So what is 1/5 into 50? That is 250. இப்போ அடுத்து செல்லிங் 25% ப்ராஃபிட்ல சேல் பண்றாங்கன்னா செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும்? செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 125% of 6. That is 5/4 into 6. 6 5s are 30 divided by 4. That is 7.25. 7 28. 7.5 தானே, 25 வராது. 7.5. That is அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும்? 250 ஆர்டிகல்ஸ் 7.5 rupeesக்கு சேல் பண்றாங்க. தட் இஸ் 25 into 75. 75ன்றப்போ பேலன்ஸ் 3 இருக்கும். 32க்கு. ஸோ 72னா என்னவா இருக்கும்? 72 25 into 72 வந்து 1800 இருக்கும். அப்ப 1800 கூட ஒரு 75 ஆட் ஆகுது. ஸோ 1875 தான் இந்த வேல்யூவா இருக்கும். ஓகேவா? அடுத்து ப்ராஃபிட். அடுத்தது தென் 3/4 of the remaining at 4% loss. இப்போ ரிமைனிங் என்ன? 1250 minus 250. Remaining is equal to 1250 minus 250. That is 1000. இந்த 1000 என்ன பண்றாங்கன்னா 5% லாஸ்க்கு சேல் பண்றாங்க. 5% loss. That is equal to 0.95 into 6. அப்ப என்ன 6 5 30. 0 54 or 45 57 5 7. அப்போ இந்த ரிமைனிங் இருக்க 1000 ஆர்டிகல்ஸ் 5.7க்கு சேல் பண்றாங்களா? அப்போ டோட்டல் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்? இல்ல 3/4 ஆஃப் த ரிமைனிங். ஓகேவா? ஸோ ரிமைனிங் வந்து 1000 இருக்கு. இந்த 1000ல வாட் இஸ் 3/4? அது கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? 1000 இல்ல. செல்லிங் பிரைஸ் கரெக்ட் தான் 5.7. இந்த ரிமைனிங் இருக்கிறதுல வாட் இஸ் 3/4 ஆஃப் 1000? 3/4 ஆஃப் 1000 வந்து 750. இப்போ இந்த 750 ஆர்டிகல்ஸ் அப்ப டோட்டல் அமௌண்ட் என்னவா இருக்கும்? தட் இஸ் 750 into 5.7. 75 into 57 மல்டிப்ளை தான் பண்ணும். 70. Okay, so 75 into 57. 35, 49, 51, 52, 5, 2, 75 into 5 வந்து 5 25, 35, 36, 37. ஸோ இது என்னவா இருக்கும்னா 10 12 1 2 4 2 7 5. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு 4275. ஓகேவா? இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? find the profit percentage at which the rest of the items should be sold so that to gain a overall profit percentage of 8%. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் 8% overall profitனா எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட்னு பாத்துருவோமா? that is 8% of cost price தான் என்னது எனக்கு ப்ராஃபிட் 7500. அப்போ
8/100 CP is equal to 7500. ஸோ இது என்னவா இருக்கும் 1% 75 into 8 தான் ஆன்சர். ஓகேவா? ஏன் அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு 8% ப்ராஃபிட்ன்றானா? So 8% profit, that is 8/100 into 7500, that is 75 into 8, 5 8s are 40, 7 is 56, 60. So 600 தான் எனக்கு profit. That is என்னோட overall SP selling price என்னவா இருக்கணும்னா 7500 plus 600, that is 8100 எனக்கு வரணும். ஓகேவா? இப்போ எனக்கு இந்த ஒரு கொஞ்சம் இதை 25% ப்ராஃபிட்லயும் கொஞ்சம் இதை 5% லாஸ்ல சேல் பண்றப்ப எனக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன வந்திருக்கு 1875 பிளஸ் 4275. ஓகே, இப்போ 1875 4275 இது வந்து 0, இது 1 5 10 11 11 தான், நான் 6 போட்டிருக்கேன். இது 11 6. ஓகேவா? இதுதான் ஆக்சுவலா இப்போ இந்த ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் வந்து சேல் பண்ணப்போ எனக்கு கிடைச்ச காஸ்ட் பிரைஸ், இந்த செல்லிங் பிரைஸ். அப்போ எனக்கு ரிமைனிங் எவ்வளவு கிடைக்கும் 8100 இருந்து 6150 வேணுமா? இது 50, இது 80, 80ல 69ன்றப்ப 90னா 70 80. அப்போ the remaining items வந்து எனக்கு 1950ல சேல் பண்ணணும். இப்போ ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? ஸோ 750 போயிடுச்சு, 250 போயிடுச்சு. அப்போ பேலன்ஸ் வந்து 250 ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்கு, ரைட்டா? ஸோ 250 articles I have to sell for 1950. ஸோ அப்போ A is equal to what? 195 divided by 25. இது 5 times, இது வந்து 39. அகைன் 5ல கேன்சல் பண்ணா என்ன வரும்? 7.8. ஸோ ஐ வாண்ட் டு செல் தேம் அட் 7.8. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்கானா? அப்ப 6 rupeesல இருந்து நான் 7.8க்கு சேல் பண்றேன்னா, அதாவது காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 6, ஆனா செல்லிங் பிரைஸ் என்ன 7.8. அப்ப ப்ராஃபிட் என்ன 1.8. அப்ப ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ்னா என்ன? தட் இஸ் 1.8 by 6 into 100. இது 0.3. அப்ப ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்னன்னா 30%. ஓகே, புரிஞ்சுச்சா இந்த கொஸ்டின்? ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த 1/5 ஆஃப் த இதை வந்து 25%ல சேல் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு செல்லிங் பிரைஸ் கிடைக்குது, ரிமைனிங் இருக்க 2/4 5% லாஸ்ல சேல் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு செல்லிங் பிரைஸ் கிடைக்குதுன்றதை நான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அடுத்து எனக்கு ஓவராலா 8% வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும். அப்ப 8% ப்ராஃபிட் வந்து 600. அப்ப எனக்கு ஓவரால் செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா இருக்கணும்னா 8100 இருக்கணும். இப்ப ஆல்ரெடி இந்த ரெண்டு இதை சேல் பண்றதுல எனக்கு டோட்டலா எவ்வளவு செல்லிங் பிரைஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா 6150 கிடைச்சிருக்கு. அப்ப ரிமைனிங் எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வேணும்? 1950. இந்த 1950 எத்தனை ஆர்டிகல் சேல் பண்ணி, அதாவது ரிமைனிங் இருக்கிறது 250 ஆர்டிகல்ஸ். இப்போ இந்த 250 ஆர்டிகல்ஸை 1950க்கு சேல் பண்ணணும்னா ஒரு ஆர்டிகலை 7.8 rupeesக்கு சேல் பண்றேன். அப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் 6 rupees, 7.8 செல்லிங் பிரைஸ். அப்போ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ்? ப்ராஃபிட் இஸ் 1.8 rupees. அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜ் என்ன? 1.8 by 6 into 100. ஓகே, தட் இஸ் த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், a shopkeeper bought 2 tables at the same price. இங்க வந்து காஸ்ட் பிரைஸ் சேம். he sold one of the tables at 20% profit. ஓகே, இப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் சொல்லிருக்கான். first article, second article, let the both the cost prices 100. first article வந்து 20% ப்ராஃபிட்டுக்கு சேல் பண்ணிருக்கான். ஸோ ப்ராஃபிட் வந்து என்னன்னா 20 rupees. அடுத்து, on selling the second table he incurred a loss which is half of the profit he earned on selling the first article. that is செகண்ட் ஆர்டிகிள் சேல் பண்றப்ப அவனுக்கு லாஸ் வருது. அந்த லாஸ் எவ்வளவுனா அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இதை விற்கிறப்ப கிடைச்ச ப்ராஃபிட்ல பாதி, தட் இஸ் 10 வந்து லாஸ்னா செல்லிங் பிரைஸ் என்ன இருக்கும் 90 இருக்கும். அப்போ அவனோட ஓவரால் ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோன்னு கேட்குறான். ஸோ ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 200, ஓவரால் செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 210. அப்போ ப்ராஃபிட் வந்து என்னன்னா 10 rupees. அப்போ ப்ராஃபிட் பர்சன்டேஜஸ் 10/200 into 100. ஸோ 10/2, that is 5% தான் ஓவரால் காஸ்ட் ப்ரைஸ். ஓகே, ஈஸியான கொஸ்டின் தான் இது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், a toy is marked 15% above the cost price. Okay, when the selling price is increased by 25%, the profit increased by 110.
if the market price is 575. see market price கொடுத்துட்டாங்க 575 னு markup percentage கொடுத்துட்டான் 15% னு அப்ப 115% தான் என்னன்னா 575 னா 100 என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாமா இது என்னவா இருக்கும்னா 23 இது வந்து 20 23க்கும் 5க்கும் வந்து என்னவா இருக்கும் ஸோ இல்ல ஸ்ட்ரைட்டாவே இதுதான் பண்ண பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து இன்டூ 20 டிவைடட் பை 23 ஸோ நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன்னா 575 23 டிவைட் பண்ணுறேன் 575 டிவைட் பை 23 2 டைம்ஸ் போட்டால் 46 115 5 டைம்ஸ் போடுறேன் 15 1 5 ஓகே ஸோ 25 டைம்ஸ் வருது ஸோ இது 1 25 இன்டு 2 வந்து 500 அப்போ காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து என்னன்னா 500 rupees ஓகேவா பிகாஸ் காஸ்ட் ப்ரைஸ் 500னா அது 15% மார்க்கப் பர்சன்டேஜ் வந்து 575 15% 10 வந்து 50 5 வந்து 25 ஸோ 15 வந்து 75 கரெக்ட் தான் ஓகேவா இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா செல்லிங் பிரைஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ if the selling price is increased by 25% that is அதே தான் சேம் 500 அதை 750 க்கு மார்க்அப் 575 க்கு மார்க்அப் பண்ணி 1.25x ல சேல் பண்றேன் இப்போ என்னன்னா ப்ராஃபிட் வந்து 110 இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ நார்மலா இருக்கப்போ ப்ராஃபிட் என்ன x மைனஸ் 500 இந்த கேஸ்ல ப்ராஃபிட் என்ன 1.25x மைனஸ் 500 ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து 110 கொடுத்துட்டா ஃபைண்ட் த ஒரிஜினல் செல்லிங் பிரைஸ் கேட்கறான் x என்னன்னு கேட்கறான் ஓகேவா So what is the difference between them? That is 0.25x. அதை சப்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதான் ஒரு 1.25x minus 500 minus x minus 500 x minus 500 இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா 110 இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னா 0.25x is equal to 110 அப்போ 25x is equal to 110 அப்புறம் ஒரு 2 0 போடணும் அப்போ x என்னவா இருக்கும்னா 123 divided by 25 5 times போட்டனா 22 2200 again இது வந்து 440 so x is equal to 440 correct yeah so the original selling price is 440 rupees okay that is the answer okay next the cost price of 60 pence is equal to the selling price of 48 pence okay 60 pen ஓட cost price எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 48 pen ஓட selling price ஈக்குவலா இருக்கு அப்ப cost price by selling price என்ன 48 by 60 4 5 அப்ப cost price by selling price என்னன்னா 4 by 5 profit 1 அப்ப profit percentage வந்து 25% கரெக்டா see இந்த 4 by 5 நாளே இதை பார்த்த உடனே சொல்லிடணும் ப்ராஃபிட் வந்து 25% அதாவது 4 ரூபாய் வந்திருக்கு 1 ரூபாய் எச் பண்ணியிருக்கான் அப்போ 1/4 தான் ப்ராஃபிட் 25 அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா while the discount on 40 pence is equal to the profit earned on 20 pence 40 பென்னுக்கு கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குன்னா 20 பென்ஸோட ப்ராஃபிட்க்கு ஈக்குவலா இருக்கு இப்ப 40 பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன இப்போ ஒரு பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் 4 ரூபாய்னா 40 பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் that is 160 இருக்குமா 40 into 4 வந்து 160 இத certain percentage மார்க்அப் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து டிஸ்கவுண்ட் தருவேன் இப்போ என்ன சொல்றாங்க the discount on 40 pence is equal to the profit on 20 pence 20 பென்னோட ப்ராஃபிட் என்ன ஒரு பென்னுக்கு 1 ரூபாய் ப்ராஃபிட் 20 பென்னுக்கு 20 ரூபாய் ப்ராஃபிட் 20 பென்னுக்கு 20 ரூபாய் ப்ராஃபிட் இப்போ இந்த டிஸ்கவுண்ட் வந்து 20 ரூபான்னு சொல்லியிருக்கான் டிஸ்கவுண்ட் 20 ரூபானா ஓகே இருக்கட்டும் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க find the difference between the profit percentage and the discount percentage while the discount on 40 pence is equal to the profit earned on 20 pence find the difference between the profit percentage and the discount percentage ஓகே இப்போ 40 பென்னோட செல்லிங் பிரைஸ் என்னவா இருக்கும் சி 40 பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 160 னா அதே அதாவது சி காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 4 ரூபாய் செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 5 ரூபாய் என்கிட்ட 40 பென் இருக்கு ஓகேவா இப்போ 40 பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 160 40 பென்னோட செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 200 சி இந்த 200 என்னன்னா 20 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து எனக்கு 200 rupees வந்திருக்கு அப்ப மார்க்கப் பிரைஸ் மார்க்கப் பெர்சன்டேஜ் என்னவா இருக்கும் 220 ஓகே இப்போ என்ன கேக்குறாங்க டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் த அதாவது ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜுக்கும் டிஸ்கவுண்டோட பெர்சன்டேஜுக்கும் டிஃபரன்ஸ் கேக்குறாங்க டிஸ்கவுண்டோட பெர்சன்டேஜ் என்ன 20 divided by 220 தானே 20 by 220 into
100 that is 1 by 11 that is 9.09% தான். Discount percentage is equal to 9.09%. Profit percentage என்ன 25%. இப்போ இது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தானே கேட்குறான். இப்போ 25 9.09 இங்க 4 9 10 ஸோ 9 1 25 24ல 9 போச்சுன்னா என்னவா இருக்கும் 15 15.91% is the answer. கரெக்டா 15.91. ஓகே ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஒன் செகண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்ன கொடுத்துட்டானா 60 பெனோட காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 48 பெனோட செல்லிங் பிரைஸ்க்கு ஈக்குவல்ட்டான். அப்ப 60 CP is equal to 48 SP. அப்ப CP by SP is equal to 48 by 60. 12 கேன்சல் பண்ணா 4 5. அதாவது காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 4, செல்லிங் பிரைஸ் வந்து 5. அப்ப ப்ராஃபிட் ஃபார் 1, அதாவது ஒரு பெனோட காஸ்ட் பிரைஸ் 4 ரூபாய், செல்லிங் பிரைஸ் 5 ரூபாய். அப்போ ப்ராஃபிட் இஸ் 1 rupees. அப்ப ப்ராஃபிட் பெர்சன்டேஜ் இஸ் 1/4 that is 25%. இப்ப அடுத்து என்ன சொல்றானா discount on 40 pence is equal to the profit earned on 20 pence. அதாவது இப்ப நான் வந்து ஒரு 40 பென்னை சேல் பண்றேன். ஓகேவா? இப்ப 40 பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் என்ன? ஒரு பென்னு காஸ்ட் பிரைஸ் 4 ரூபாய்னா 40 பென்னோட காஸ்ட் பிரைஸ் வந்து 160. அதே 40 பென்னோட செல்லிங் பிரைஸ் என்ன 200. ஓகேவா? சோ காஸ்ட் பிரைஸ் எனக்கு தெரியும், செல்லிங் பிரைஸ் எனக்கு தெரியும். மார்க்கப் பிரைஸ் வந்து ஒன்னு இருக்குமா? இப்ப அந்த மார்க்கப் பிரைஸ்க்கு தான் என்ன சொல்லிருக்கானா the discount on 40 pence அது எதுக்கு ஈக்குவல்னா 20 pence ஓட ப்ராஃபிட்க்கு ஈக்குவல். ஒரு பென்னோட ப்ராஃபிட் 1 ரூபாய்னா 20 பென்னோட ப்ராஃபிட் வந்து 20 rupees. அப்ப 40 பென்னுக்கு நான் கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவுனா 20 ரூபாய். தட் இஸ் செல்லிங் பிரைஸ் 200 ரூபாய்னா மார்க்கப் பிரைஸ் என்னவா இருக்கணும் 220 ரூபாயா இருந்திருக்கும். அப்பதான் 20 ரூபாய் டிஸ்கவுண்ட் போச்சுன்னா 200 ரூபாய் வந்துச்சு. இப்ப டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் என்ன? டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் யூசுவலி கால்குலேட்டட் ஆன் மார்க்கெட் பிரைஸ். ஓகேவா? ஞாபகம் ப்ராஃபிட் லாஸ் எல்லாம் வந்து காஸ்ட் பிரைஸ்ல கால்குலேட் பண்ணணும். டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் வந்து மார்க்கெட் பிரைஸ்ல கால்குலேட் பண்ணணும். மார்க்கப் பெர்சன்டேஜுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா காஸ்ட் பிரைஸ்ல தான் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த டிஸ்கவுண்ட் பெர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் மார்க்கெட் பிரைஸ்ல வரும். மீதி எல்லாமே வந்து காஸ்ட் பிரைஸ்ல தான். ஓகேவா? வேற எதுவுமே இல்ல. சோ அப்ப 20/220 னா என்ன 1/11. அப்ப 9.09. சோ அது ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா 15.91% is the answer. ஓகே ஓகே சோ தட்ஸ் ஆல் வித் த செஷன். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் ஒரு 1 or 2 கிளாஸ் நான் கொண்டு வரேன். ஓகேவா? சோ இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியமான டாபிக், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கும் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். ஓகேவா? பிகாஸ் என்ன சொல்றது, இப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வேற எந்த டாபிக்கா இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டா இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியும். பட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை. அடுத்த செஷன்ல கொண்டு வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா டஃப் லெவல் கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மீடியமான கொஸ்டின்ஸ், எதுவுமே ஈஸி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மீடியமான கொஸ்டின்ஸ் தான். அடுத்த செஷன்ல கொண்டு வர கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கன்ஃபார்ம் டஃப்பான கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ வி வில் மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, பை.